السلام علیکم۔ آئیں آج دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے آم کے باغات میں کورے کی کیا صورتحال ہے، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کورے سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، یا کورا پڑ جائے اور پڑنے کے بعد کوئی ڈیمیج بھی ہو جائے پودوں کا، تو ہم نے پودوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو وزٹ ہے، اور یہاں لطف آباد میں بھی ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں، اور آرچڈز میں بھی ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ کورے نے جو ہے وہ کس حد تک ڈیمیج کیا ہے۔ کورے کا جو ڈیمیج کا اندازہ ہے وہ تو ہمیں 15 فروری کے بعد بہت حد تک واضح ہو جائے گا کہ جو بڑے درختوں پہ ڈیمیج ہے اس وقت وہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی مشرق والی سائڈ اور اس کی جنوب والی سائڈ، اس پر کتنا اٹیک ہے اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے، تو وہ ہمیں جا کے 15 فروری اور اس سے آگے جا کے نظر آئے گا۔ اب کورا پڑ گیا، اس سے پہلے ہم نے جو احتیاطی تدابیر کرنی تھی وہ ہم نے کر لی۔ ہم نے پانی لگانا تھا، پانی لگایا، جہاں پر ہم نے کوئی اینٹی فراسٹ سپرے کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھواں دیا جاتا ہے یا ایئر سرکولیشن کا انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود آج سے 3 دن پہلے جو پو کی آخری رات تھی، تو اس رات جو ہے وہ شدید کورا پڑا، جو پہلا دن تھا، اور اس دن جو آپ کا کورا ہے وہ 10 بجے تک جو ہے وہ فیلڈ میں آپ کو نظر آ رہا تھا، ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ تو اس کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف باغات میں ہوا، فصلات میں ہوا، اور سبزیوں میں بھی ہوا، اور ایون جو سبزیاں ٹنل کے اندر تھیں وہ بھی ڈیمیج ہو گئیں۔ آلو کی فصل جو کہ تقریباً ہارویسٹ ہو چکی تھی، یا ابھی ہم جو بیج کے لیے آلو لگا رہے تھے کریٹ کے لیے، تو وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ باقی جو سبزیاں ہیں ہماری روٹین کی، جیسے مٹر ہے جو سردیوں کی سبزیاں ہیں، یا اور جو سبزیاں ہیں، تو ان کو بھی کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے۔ کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گندم کو ضرور فائدہ ہوا ہے، اور گندم اور جیسے کنو ہے، کنو کی فصل کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کنو میں بھی جہاں پر آپ کا فلاورنگ ہو رہی تھی وہ فلاورنگ ڈیمیج ہوئی ہے، وہاں پر بھی جو مشرق والی سائڈ ہے وہ وہاں پہ پتے بھی ڈیمیج ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک آزمائش آتی ہے، تو اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ کلائمیٹ چینج بھی ہم اسے بالکل کہیں گے، یہ اور کلائمیٹ ریوائول بھی کہیں گے، کہ آج سے اگر ہم 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے چلے جائیں، تو ہمیں پو کے اندر، یعنی دیسی مہینہ جو ہے اس کے اندر ہمیں کچھ راتیں، چند راتیں، 10-15 دن ایسے ضرور ملتے تھے جو شدید ٹھنڈک والے دن ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موسم کھل جاتا تھا۔ تو انشاءاللہ موسم آگے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، موسم کھل رہا ہے، لیکن ابھی کورے کے چانسز ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اب دوست پوچھتے ہیں کہ کورا پڑ گیا اور فوری طور پر ہمیں اب اس وقت کچھ نہیں کرنا، اب ہم نے ویٹ کرنا ہے۔ 15 فروری کے بعد جو ہے اس پہ پوزیشن واضح ہوگی کہ کس پودے پہ، چھوٹے پہ، بڑے پہ، جس پہ بھی جتنا ڈیمیج ہوا ہوگا، پہلے اس کو ہم آبزرو کریں گے، اس کے بعد ہم نے ان پتوں کو فروری اور مارچ میں ان کی پروننگ کر دینی ہے، اور پروننگ ایسے کرنی ہے کہ جو تازہ شاخ ہے اس کی 4 انچ، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کاٹنی ہے۔ پروننگ کے فوراً بعد ہم نے فنجی سائڈ کا سپرے کرنا ہے، کوئی بھی اچھی فنجی سائڈ ہے جس میں تھائیوفینیٹ میتھائل بھی ہے، جس میں آپ کے بہت سارے جو ہیں براڈ اسپیکٹرم فنجی سائڈ ہے، فیلڈ شیلڈ ہے، بہت اچھا فنجی سائڈ ہے، وہ ہمیں جو ہے فوری طور پر پودے کو اس بالکل ڈیکلائن میں جانے سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک سپرے کروانا ہے وہ سائیکوسیل ہے، جبریلک ایسڈ ہے، NAA ہے، تو اس کا ایک بہت زبردست قسم کا مکسچر ہے، اور اس کی ریسیپی کو ہم مزید چیک کریں گے، اس کو دیکھ کے پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ تو جب آپ لوگ اس کا سپرے کریں گے تو پودا جو ہے فوری طور پر
नई शाखें, नई फोट निकालना शुरू कर देगा। और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे। हम और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन मुश्किलात से निकलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अब हमारे साथ रहें, हम विज़िट कर रहे हैं ऑर्चिड्स के, तो आपको सारी सूरत हाल साथ बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं और जैसे हमने आपको पहले भी तफसील बताई है और सारा सिलसिला बताया है कि किस तरीके से इस साल जो है वो कोहरा पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है, उसका भी अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डैमेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो आमिर, आप बताएं, आपके आर्चर्ड में जो है वो क्या पोजीशन है? जैसे कि आपने देखा है, अभी देख भी रहे हैं, तो जितनी भी हमारे पास वैरायटीज़ मौजूद हैं उसमें से जो वैरायटी वाइट चौंस है ना, उसके ऊपर ये फ्रॉस्ट का ज़्यादा अटैक हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि ये आप देख लें, बाकी वैरायटी सिनडी है, चौंसा है, 12 नंबर रटोल है, रट्टे वाला है, उसके ऊपर इसका इफेक्टेड बहुत कम हुआ है। तो वाइट चौंसे के ऊपर इसका अमल बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके जो बड़ा बाग है वहाँ पर जो डैमेज है वो वैरायटीज़ में या वैसे कम नज़र आ रहा है, तो उसमें आपने पहले क्या एहतियाती तदाबीर की थी? हमने यही किया है कि 10 दिन पहले जैसे हमें पता था कि हमने उसके नीचे जो है ना वो कोई जहाँ कोई मट्टी डाल दी है, जहाँ पौधे के नीचे गिरद नवाब में कोई जगह नीची थी, जगह मट्टी यानी कि ज़्यादा डाल दी ताकि पानी कम खड़े उसके नीचे ना, और ब्लेड वगैरह मार के ना सीधा कर दिया। जैसे ये कोहरे की हमें पता चला है कि बेस नेक्स्ट वीक के अंदर ये कोहरा पड़ने वाला है, हमने उसको ना पानी लगा दिया है। जो पानी लगा है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट बहुत कम है। तो जैसे जैसे ये इसकी अब मौसम खुलेगा, जैसे कोहरा ख़त्म होगा तो इसके असरात और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा नज़र आएंगे। जी शुक्रिया आमिर। अब हम NSF फार्म मुल्तान में आ गए हैं। ये जनाब बैरिस्टर वसीम ख़ान बादुज़ई साहब का फार्म है। यहाँ पर 14 एकड़ जो है मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगा हुआ है और बाकी जगह पर जो है वो बड़ा बाग है, पुराना बाग है। तो हमें इफ़ेक्ट जो है ना, थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट जो है वैरायटी के हिसाब से ज़रूर छोटे और बड़े तमाम बागात में नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक और बात जो हमने नोट की है वो है कि पौधे को किस तरीके से कवर किया गया है। यहाँ पर जो है पौधे को वो मकई की जो वेस्ट है उसके ज़रिए इसको कवर किया गया था, जो फसल की बाकियात थी। और जब हमने इनको पौधों को खोल कर देखा है तो यहाँ पर हमें कोहरे का डैमेज बहुत कम नज़र आया है बनिस्बत उन जगहों के जहाँ पर गट्टू के ज़रिए हमने कवर किया था या शॉपर के ज़रिए कवर किया था। तो जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उन पौधों में भी हमें बहुत ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से कवर करते हैं तो इसमें हम साउथ की साइड पर थोड़ा सा हवा और रोशनी के लिए रास्ता रखते हैं तो उस पे जो है हमें डैमेज कम नज़र आएगा। डैमेज ज़रूर हुआ है लेकिन कम हुआ है। बड़े दरख्तों के भी मशरिक़ और जनूब की साइड पे जो है वो कोहरे के असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और टॉप के ऊपर, क्योंकि टॉप के ऊपर हमारे पास नए पत्ते निकल रहे होते हैं तो वो नुकसान ज़्यादा हुआ है। जिन पौधों को हमने कवर नहीं किया और उन पर सिर्फ एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे किया था तो वहाँ पर भी डैमेज जो है बहुत शिद्दत के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि एंटी फ्रॉस्ट या एंटी फ्रीज प्रोडक्ट जो हैं वो किसी हद तक आपको जो है वो कंट्रोल या आपकी फसल को स्ट्रेस में जाने नहीं देते हैं। तो एक्सट्रीम वेदर में आप उनको बिल्कुल इस्तेमाल करें तो उनका इतना ही फ़ायदा है कि ये बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट होते हैं, इनमें अमाइनो एसिड होता है, कुछ प्रोडक्ट में सीवीड्स होते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आपकी फसल को एक्सट्रीम वेदर से बचाते हैं। लेकिन जो इस साल कोहरा पड़ा है और ये जब भी शदीद कोहरा पड़ेगा तो इस किस्म के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। लिहाजा मैं पहले दिन से कह रहा था कि आप अपने पौधों को, छोटे पौधों को ढांप कर रखें और इसके बाद जो बाकी पौधे हैं जिनको नहीं ढांपा गया उनके लिए आप दूसरे मेजर इस्तेमाल करें।